Gini. Gini. Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al Ya khairan man yammamal afuna sa'atahu sa'yan wa fawqa mutunil aynuqi rusumi. Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Ya khairan man yammamal afuna sa'atahu sa'yan wa fawqa mutunil aynuqi rusumi. Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Ya khairan man yammamal afuna sa'atahu sa'yan wa fawqa mutunil aynuqi rusumi. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al majalisana hadha majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah. Allahumma shrah sadurana bi'ulumi Rasulillah واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعطر أنفاسنا بعبير رسول الله وروح أرواحنا برؤية سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا على حبيبك المصطفى. اللهم يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفاء والوفاء يا رب العالمين. يا حي يا قيوم أحينا بك لك فيك حياة المحبوبين لحضرتك يا عظيم. يا حي يا قيوم يا هادي يا واقي أحيي عبدك الفاني بنور جمالك الباقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بما لا منتهى لكمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاتك الواقية الكافية الشافية الوافية الهادية وأهدلنا بها أمانك وأنزلنا بها منزلا مباركا يا رب العالمين وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين رحمكم الله. بداية نقرأ سورة الفاتحة هدية منا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وآل بيته وصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع العلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع أولياء الله الصالحين قديمهم وحديثهم ونخص خصوصا إلى سيدنا محمد ماضي أبو العزائي وسيدنا أحمد ماضي أبو العزائي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا سيد إبراهيم الدسوقي وسيدنا الشيخ أحمد البدوي وسيدنا الشيخ أحمد الرفاعي وسيدنا الشيخ الإمام الوصيري وسيدنا الشيخ أبو العباس المرسي وجميع أولياء الله الصالحين قديمهم وحديثهم وإلى أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام علي شتاء مولانا الشيخ محمد مصطفى نعيمة مولانا الشيخ محمد إبراهيم عبد المعين الكتاني. الله يجازيهم عنا خير الجزاء. الله يجازيهم عنا خير الجزاء. الله يجازيهم عنا خير الجزاء ويمدنا بمددهم ويجمعنا بهم دنيا والآخرة في معية حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقهم دوام الصحة والعافية بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم ولمن أحسن إلينا ونخص خصوصا إلى من بنى ووقف وعمر هذا المكان المبارك وإلى جميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله تعالى غفر ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة معهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معاشر الحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum nastati an najtami' fi hadzal makan al-mubarak. Kita bisa bertatap muka kembali, bisa duduk kembali bersama-sama dalam rangka kita bersama-sama belajar mengingat kembali bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW dan beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La ya'rifu qadri ghairu rabbi." La ya'rifu qadri. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana kedudukanku, bagaimana keistimewaanku, bagaimana kemuliaanku ghairu rabbi, kecuali hanya Allah saja yang tahu. Nah, makanya di sini kita hanya membaca, mengetahui, sama-sama belajar sedikit daripada kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khudda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tammu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaydah." Akan datang satu masa kepada manusia di mana tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Sayati 'alan nasi sanawatun khudda'atun. Ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun lalu lamanya. Rasulullah sudah mengatakan seperti ini kepada para sahabatnya, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia sanawatun khudda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha al-amin wa yukadzibu fiha as-sadiq. Tahun-tahun di mana di situ banyak kebohongan. Yusaddiqu fiha al-kadhib, yang mana orang-orang yang berdusta akan dibenarkan. Wa yukadzibu fiha as-sadiq, dan orang-orang yang berkata benar justru akan didustakan. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih. Ini salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman. Loh, kok kenapa kita dalam majlis berkata seperti itu? Ya karena ini berkaitan dengan umat Islam. Kalau umat Islam melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi hadisnya itu Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Baqi Al-Katani pernah menjelaskan tentang hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau memang dia tidak berkuasa, dia tidak mampu dengan jiwa raganya, fabilisanihi, maka dengan menasehatinya. Lisan itu artinya menasehati, bukan mengomongin, bukan ngegibahin, tapi menasehati, memberikan nasihat. Lah kalau ulamanya saja sudah tidak didengarkan nasihatnya, lalu bagaimana? Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan hatinya, wadzalika adhaful iman. Yang termaksud dari bagian adhaful iman, selemah-lemahnya keimanan. Ketika seorang mukmin melihat satu kemungkaran, apakah dengan hatinya? Bukan. Kita lihat wadzalika, dzalika itu adalah isyarat untuk sesuatu yang jauh.
Kan urutannya falyughayyirhu biyadihi fabilisanihi fabiqalbihi wa dzalika, kembalinya ke yang jauh, berarti kemana? Falyughayyirhu biyadihi, artinya yang paling lemah keimanannya dia ketika melihat kemungkaran dirubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Itu tafsiran yang diberikan oleh Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Baqi Al-Ghazali, yang berarti makna sebaliknya, yang sekuat, yang imannya lebih kuat ketika melihat kemungkaran, maka dengan hatinya, yaitu dengan apa? Dengan mendoakan. Mudah-mudahan orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang membenarkan orang-orang yang dusta dan mendustakan orang-orang yang benar, agar segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah segera hancurkan mereka. Nah, itu orang mukmin. Kita sudah mendoakan sama-sama. Nah, silakan punya kekuasaan, silakan merubahnya. Bagi yang bisa menasihati, silakan menasihati. Masing-masing punya kadar dan kekuatan masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, al-maqam ats-tsani wal arba'un, kedudukan yang ke-48 yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tsaniyat naini, satu di antara dua orang. Maksudnya apa nih? Satu di antara dua orang, kalau kita melihat sejarah bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah berdua saja dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berhijrah dan melarikan diri dan menetap di satu tempat yang disebut Gua Hira. Hadal maqam athnallahu ta'ala bihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kedudukan yang Allah puji untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wala illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyataini id huma fil ghar. Ternyata kisah ini kisah ketika Nabi SAW berdua dengan Abu Bakar di dalam gua, disebutkan di dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau seandainya kalian tidak mau menyelamatkan, tidak mau menolong Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengatakan faqad nasarahullah. Kita lihat illa tansuruhu dengan fi'lul mudhari', kata kerja yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris ada present dan present continuous. Kemudian Allah mengatakan illa tansuruhu, kalau seandainya kamu nggak mau nih menolong Nabi Muhammad, faqad nasara. Nasara itu fi'lul madhi, past tense, dalam bentuk lampau. Sebelum kamu menyelamatkan, membantu, menolong Nabi Muhammad, Allah sudah membantu terlebih dahulu. Artinya apa? Kamu mau membantu, kamu mau menolong atau tidak, Allah sudah memberikan pertolongannya kepada Rasulullah. Faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyataini, tatkala orang-orang kafir mengejar Rasulullah ketika berhijrah dan Rasulullah sedang berada di Gua Hira berduaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah berada di dalam gua, kalau kita lihat gua, tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar pernah berdiam, itu sebetulnya kalau kita ngelongok dari luar itu kelihatan banget dalamnya. Tapi Abu Bakar ada rasa takut, ada rasa khawatir ketika beliau bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika itu orang-orang kafir sudah berada di mulut gua. Kalau seandainya orang-orang kafir menoleh melihat kaki Rasulullah, maka ketahuanlah kita, kata Abu Bakar. Maka Rasulullah, janganlah kamu sedih, jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana.
Aku, Allah bersama dengan kita. Tenang aja, Allah pasti akan membantu, pasti Allah akan menolong, kata Rasulullah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudihi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Kalau berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang satu-satunya sahabat Nabi yang Rasulullah pilih untuk menemani perjalanan hijrah beliau. Padahal kalau mau memilih, Rasulullah itu semestinya milihnya Umar bin Khattab. Kenapa? Setan aja takut sama Umar. Saking disebutnya singa padang pasir. Kalau ada yang melihat Umar pasti takut. Kalau setan berpapasan dengan Umar pasti milih jalan yang lain daripada berpapasan dengan Umar. Mestinya menurut akal manusia, kok Rasulullah memilihnya Abu Bakar bukan Umar yang gagah perkasa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang istimewa di mata Rasulullah SAW. Bagaimana keistimewaan Abu Bakar? Abu Bakar adalah seorang sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam setelah istri beliau Sayyidah Khadijah. Abu Bakar bukan siapa-siapa, tapi Abu Bakar dengan kecerdasannya, dengan keyakinannya, ketika Rasulullah mengatakan beliau mendapatkan wahyu, langsung memeluk agama Islam. Itu Abu Bakar. Dikatakan lahu zina imanun, kalau seandainya ditimbang iman seluruh manusia umat Islam di dunia ini dengan keimanan Abu Bakar, la rajahat imanu Abu Bakar, maka yang akan lebih berat timbangan keimanannya itu adalah Abu Bakar. Lihat manusia, umat Islam ada berapa juta, ada berapa triliun, ada berapa miliar. Tapi ditimbang dengan keimanan Abu Bakar keimanannya masih lebih berat dibandingkan seluruh umat Islam. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah SAW menyerukan kepada para sahabatnya untuk bersedekah dengan hartanya, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta yang aku miliki, aku sedekahkan setengahnya. Maka kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan keluargamu? Kata Sayyidina Umar, aku meninggalkan yang semisal sejumlah dengan apa yang aku sedekahkan. Artinya harta yang dia miliki semuanya dibagi dua. Abu Umar ini udah pede, wah ini bakalan menandingi Abu Bakar. Namun setelah itu Abu Bakar datang lagi kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini aku sedekahkan seluruh hartaku untuk umat Islam. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dan anak-anakmu? Maka Abu Bakar mengatakan, Allahu wa Rasuluhu. Yang aku tinggalkan bukan harta, yang aku tinggalkan bukan harta benda, bukan emas, bukan rumah, bukan mobil mewah, bukan hewan tunggangan. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku, untuk anakku, untuk istriku adalah Allah dan Rasulnya. Karena apa? Yakin bahwasanya harta yang dimiliki oleh Abu Bakar, kalau seandainya disedekahkan di jalan Allah, maka itu akan lebih bermanfaat. Akhirnya Umar mengakui bahwasanya aku tidak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita lihat kecerdasan Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, Rasulullah sakit. Ketika itu ditemani oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ketika itu sedang berbaring di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah ketika sakit, karena sakit panasnya begitu panas, Rasulullah pingsan di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Ketika pingsan dan bangun, Rasulullah mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Artinya apa? Saya akan segera kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan umat muslimin seluruhnya. Innallaha yukhayyiru 'abdan. Sesungguhnya Allah memilihkan untuk seorang hamba dunia au ma indahu, memilihkan seorang hamba dunia atau dia lebih memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melanjutkan yang hamba itu pilih adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sahabatnya terdiam dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk seorang hamba antara dunia atau apa yang dia milikinya atau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar mendengar perkataan Rasulullah SAW. Abu Bakar menangis. Sahabat yang lain terheran. Abu Bakar, mengapa kau menangis? Apakah engkau tidak memahami apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW? Sesungguhnya hamba yang dikatakan oleh Rasulullah di hadapan kalian itu adalah diri baginda Rasulullah SAW, dan itu menandakan bahwasanya ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Yang lain belum pada tahu, tapi Abu Bakar langsung bisa mencerna apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, seluruh sahabatnya tidak ada yang percaya. Bahkan Umar bin Khattab sekalipun mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, aku akan bunuh. Bayangkan. Kenapa? Karena Umar masih ingin bersama dengan Rasulullah. Karena Umar tahu Rasulullah masih sangat dibutuhkan pada saat itu. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang munafik yang harus diperangi. Orang munafik itu harus diperangi, Pak. Karena orang munafik itu artinya musuh dalam selimut. Ngakunya Islam tapi menghancurkan Islam. Dalam ayat Al-Qur'annya saja dikatakan humul adu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh, hati-hatilah. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah akan memerangi mereka dan Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Nah, maka ketika Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW qad mata, telah wafat, maka akan aku bunuh. Ketika itu Abu Bakar yang sedang berada di dalam rumah baginda Rasulullah SAW melihat Rasulullah sudah terbujur kaku, melihat wajah Rasulullah keluar menemui para sahabatnya. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar dan kepada seluruh kaum muslimin di depan rumah Rasulullah, ya ma'syarul muslimin, man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata wa man ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang mengatakan baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembah Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Artinya apa? Rasulullah adalah manusia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Rasulullah itu wa ma Muhammadun, bukanlah Muhammad itu kecuali hanya Rasul saja. Rasulullah itu bukannya Tuhan yang bisa hidup selamanya. Kalau kita balik artinya wa ma Muhammadun illa rasulun. Rasulullah Muhammad itu bukan lain kecuali hanyalah manusia saja, seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, yang mana sebelum Nabi Muhammad ada rasul-rasul juga yang sudah wafat.
Artinya Rasulullah sama akan wafat juga. Maka ini adalah peringatan untuk umat dan untuk seluruh kaum muslimin pada saat itu. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dikatakan sahabat yang paling utama di antara seluruh sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, baru Utsman bin Affan. Nah, itu urutannya. Wa thana'u 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam jaa'a min 'iddati wujuhin. Nah, ini pujian yang diberikan Allah kepada Rasulullah, ada beberapa kategori untuk kedudukan ini. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang tadi, illa tansuruhu faqad nasarahullahu idhuma fil id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Al-awwal anna Allah ta'ala huwa alladhi yakfulu wahdahu bi nusrati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa hifdhihi wa ri'ayatihi wa kala'atihi wa ismatihi minan nas. Yang pertama, Rasulullah itu yang mengajarkan, yang merawat, yang mendidik, yang menolong adalah Allah. Tahunya dari mana? Tahunya Rasulullah sejak kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Maka yang mengajarkan, yang mendidik, yang mengasuh Rasulullah hakikatnya adalah, yang menjaga Rasulullah hakikatnya adalah Allah langsung. Fala yastati'u ahadun an yasila ilaihi bisu'in. Maka jelas kalau Allah yang sudah menjaga, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti Rasulullah. Wa huwal mahfudhu ala 'ainillah al-mu'ayyadu bi nasrihi subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah orang yang dijaga langsung oleh Allah dan yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah telah menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsani al-fawzu bi ma'iyyatillah. Yang kedua, id akhrajahu alladziina kafaru thaniyat naini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang kedua adalah ma'iyah. Ma'iyah itu artinya bersama. Allah bukan hanya menolong, Allah bukan hanya menjaga, tapi Allah senantiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ma'iyah khassah, ada ma'iyah 'amah. Artinya Allah bersama dengan Rasulullah itu adalah ma'iyah khassah. Allah bersama seluruh makhluknya, manusia, itu namanya ma'iyah 'amah. Artinya apa? Allah melihat apa yang kita lakukan dan malaikat mencatat apa yang kita kerjakan. Apakah kita diperhatikan, dilihat oleh Allah? Iya. Apakah Allah senantiasa bersama kita? Iya. Tapi ma'iyahnya, kebersamaan, bersamanya Allah kepada kita dengan bersamanya Allah dengan baginda Rasulullah SAW tentu berbeda. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah yang senantiasa bersama kalian semuanya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang saling berbuat ghibah, ngomongin orang lain, illa huwa rabi'uhum, kecuali yang keempat adalah Allah yang senantiasa melihatnya, yang senantiasa mendengar apa yang dia ucapkan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah senantiasa bersama mereka. Artinya Allah senantiasa juga bersama kita, senantiasa melihat, senantiasa memperhatikan. Amal ma'iyah al-khassah bi qouli ta'ala wa la tahzan innallaha ma'ana,
fahiya ma'iyyatu qurbin minallahi ta'ala fa fiha qurbul habibi min rabbih an 'aini yaqinin wa haqqi yaqinin wa qurbur rabbi subhanahu min mahbubihi bin nasril mubin. Sedangkan ma'iyyah khosoh dalam ayat Al-Qur'an la tahzan innallaha ma'ana, artinya Allah bukan hanya bersama dengan Rasulullah, artinya Allah dekat dengan Rasulullah. Beda ya, kalau bersama dengan dekat beda. Ini kan kita bareng-bareng bersama, tapi ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, yang dekat itu ma'iyahnya adalah ma'iyah khosoh. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Tentu berbeda kerabat dekat dengan kerabat jauh. Tentu ikatannya lebih baik dengan kerabat dekat dibandingkan dengan kerabat jauh. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyah amah, walaupun Allah bersama dengan kita, tentu berbeda dengan kebersamaan Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya ada dua sahabat. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah. Wa nahnu fil ghar, ketika itu kami Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah sedang berada di gua dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la ubsirna tahta qadamaihi faqala ya Aba Bakr ma dhannuka fitnaini Allahu thalithuhuma. Nah, ini Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, kalau seandainya ya Rasulullah salah satu dari mereka melihat satu dari dua kakimu, kan Rasulullah itu berbaring di pangkuannya Abu Bakar. Kalau seandainya salah satu dari orang kafir yang berada di luar sana melihat kakimu ya Rasulullah, la absarna, maka kitanya akan kelihatan. Mereka akan bisa melihat kita nih dari bawah kaki mereka. Faqala ya Abu Bakr ma dhannuka fitnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu terhadap dua orang yang ketiga adalah Allah? Kalau Allah sudah bersama dengan kita, maka Allah akan menjaga dan menolong kita. Ini dalam sebuah hadisnya. Wa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Ini firman Allah, tapi yang mengatakan adalah ala lisani nabiyhi. Ini dalam Al-Qur'an, tapi yang mengatakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah sedang bersama kita. Al-ma'iyyatu huna syamulat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu liqaulihi ma'ana. Nah, ini ma'iyahnya bersamanya bukan hanya bersama Rasulullah, tapi juga Abu Bakar ikut. Artinya ketika itu ma'iyah khosoh yang diberikan kepada Rasulullah juga diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jarang-jarang manusia bisa mendapatkan ma'iyah khosoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keberkahan bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar bisa mendapatkan ma'iyahnya Allah secara khosoh, bersama kebersamaan Allah secara khusus. Yang tadinya dekat menjadi lebih, yang tadinya jauh menjadi lebih dekat. Berbeda dengan Sayyidina Musa. Nah, ternyata Musa pernah mengatakan, atau Sayyidina Musa pernah bersama dengan Allah dengan ma'iyah khosoh. Kapan? Li ashabihi indama wa hadha min kamali rahmatihi wa rahmatihi wa rifqihi bi sahibihi wa lam yaqul ma qala Musa li ashabihi indama qalu lahu inna lamudrikun ay min fir'aun wa qaumihi. Fakana jawabuhu
kalla inna ma'iya rabbi. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada umatnya, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita ini akan selamat dari kejaran mereka, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fakana jawabuhu, kemudian jawabannya adalah kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ma'iya, tidak akan. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan arti. Qala Musa li ashabihi indama qalu lahu inna lamudrakun. Sesungguhnya kita ini akan ketangkep sama Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak akan pernah. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Allah, bersamaku, kata Nabi Musa. Beda enggak? Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana, karena Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Padahal Nabi Musa bersama dengan kaumnya, banyak umatnya. Tapi Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku bersamaku. Loh, umatnya bagaimana? Umatnya tidak, hanya mendapatkan ma'iyah amah, sedangkan ma'iyah khosoh hanya didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam saja. Berarti lebih istimewa Rasulullah. Inilah kedudukan yang Allah berikan, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Fa'adkhala nafsahu wahdahu fi ma'i, qala nafsuhu wahduhu fi ma'iyatin walam yadkhul qawmuhu fil ma'iyyati ma'ahu fadallu bi'ibadatihim lil ajal wa dallu biqaulihim li Musa alaihi salam hina marru ala qaumin ya'buduna al-asnam. Karena ma'iyahnya hanya bersama dengan Nabi Musa, maka kaumnya menjadi tersesat ketika berada di satu tempat yang mana kaumnya tersebut di tempat tersebut menyembah berhala. Ij'al lana ilahan kama lahum ilahatun kama lahum alihatun. Wahai Musa, mereka ini menyembah berhala, maka buatkanlah untuk kami berhala yang semisal dengan mereka agar kami menyembah apa yang mereka sembah. Lihat, karena ma'iyahnya hanya kepada Nabi Musa, bukan kepada umatnya, maka umatnya menjadi dhallu, menjadi tersesat bi'ibadatihim, dengan ibadah satu kaum ketika mereka melewati satu tempat di mana kaum tersebut menyembah berhala. Faman ta'ammala fi qaulil habibil mustafa, yang terakhir, faman ta'ammala fi qaulil habibil mustafa ma'ana. Lihat, Rasulullah itu mengatakannya ma'ana, bukan ma'a Abi Bakr atau ma'a sahibi. Rasulullah ketika bersama dengan Abu Bakar tidak mengatakan la tahzan innallaha ma'ana atau ma'i wa Abu Bakar atau ma'i wa sahibi, tapi mengatakan ma'ana. Artinya apa sih? Artinya, nah di situ juga bisa diartikan Allah itu bersama dengan kami, aku dan seluruh umatku. Karena apa? Karena keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya kebagian sedikit daripada ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, dari ma'iyah khosoh yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa hamidallahu taala an ja'alahu min ummati khairil anam. Maka marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, atau terpujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Abu Bakar min ummati khairil anam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-ummah al-marhumah allati istaqa Musa alaihi salam an yakuna minha. Umat Rasulullah adalah umat yang senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa sangat berharap, istaqa
artinya sangat rindu, sangat berharap, sangat ingin an yakuna minha, pengen banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau disuruh milih Nabi Musa, mau jadi nabi atau mau jadi umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa lebih memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lima laha min indillahi minal fadli wal karamah, karena umatnya Nabi Muhammad selalu mendapatkan kemuliaan, selalu mendapatkan keutamaan, selalu mendapatkan rahmat dan ampunan, serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ikraman li nabiyha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka Allah memberikan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, menjadikan kita, mata hati kita menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih lembut untuk senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa a'tina al-khaira wa dfa'na syarra wa najina wasfina ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbakal khalisa liwajhikal karim bila syawbin yashubu. Allahumma rzuqna qurban yamhaqu ma bainana wa bainaka minal baini hatta taqa'al 'ainu 'alal 'ain. Allahumma jamalan ya'ummuna wa ihsanan yashmaluna wa fadlan 'aziman yadumu lana ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa al-'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma zahidna fima yazulu wa yafna wa habbibna fima yadumu wa yabqa. Warḍa 'anna wa rabbina ya Allah, warḍa 'anna qalba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waj'alna 'ala qadamihi sa'irin wa thabbitna 'ala siratil mustaqim. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan dhakiran wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa a'tina al-khaira wa dafa'na asy-syarra wa najina wasqina ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibu qalbi wa nuru 'aini wa anisu ruhi, salatan tajma'una biha 'alaihi ya Allah, salatan tajma'una biha 'alaihi ya Allah, salatan tajma'una biha 'alaihi ya Allah, jisman wa ruhan, yaqdatan wa manaman, hillan wa tirhalan, dunya wa akhirah ya rabbal alamin. Wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.